সায়েন্স সিটিতে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটু এটার মেন এডুলাইট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2024. So we are nominated for the best yoga entrepreneur for the physical education. Basically, we are from the Udaypat. This is yoga-based startup. So our office is in Technopolis. So we did various corporate wellness sessions. So just like in 21st June, we just celebrated the International Yoga Day. So we celebrated this in the DLF 1 and DLF 2. It's a big corporate house. There more than 25 MNCs was joined. Okay. So such type of way will also our clients. So any software companies, any school, college, universities, we provided one-day workshop for the corporate wellness. Basically, we are trying to provide one awareness camp for their health and education. Means how they will improve their health by doing yoga or any small pranayama, breathing exercise. So this is our ultimate things, whatever we are currently doing. And also same time we also doing some one-to-one sessions also. So we already have our website, so you can check our website is www.udaypat.com. We also have one Android app, so that is already hosted in the Google Play Store. You can directly book. And for Udaypat, UDAYPAT. So it's not. So you can see here. So the tag it is directly mentioned. It's Udaypat. Okay. Okay. So if you just Google it, so you can check. So basically, and also from the IIM, we already certified top 3,000 startup in all over India, and also we got various awards also, and also we received from web national certified. So that is the whole award thing. Last 1 year it's already completed, so now we are want to spread it without all over India. So that is our ultimate. So main is the it's a yoga-based startup. So mainly for the corporate, or school, college, NGOs, clubs, whenever they will require any corporate session, so they want to execute one-day workshop. So it will be including free medical health checkup and that yoga workshop, yoga classes. They can directly contact me. My mobile number is 9547760124. name and designation? I am the founder and CEO at CSPL Sandar. So she is the CEO here. So, আজকে এই সুন্দর মঞ্চ থেকে একটি অ্যাওয়ার্ড পেলেন, কি পারপাস অ্যাওয়ার্ডটি পেলেন? অ্যাকচুয়ালি আমাকে পারপাস দেওয়া হয়েছে এক্সেলেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড স্টুডেন্ট মোটিভেটর। অ্যাকচুয়ালি আমার নাম ডক্টর সোমনাথ দাস। আমি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড সাইড বাই সাইড ডেপুটি রেজিস্টার ইন এ কলেজ। নেম অফ দ্য কলেজ ইজ স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। মোর দ্যান 5,000 স্টুডেন্ট আমাদের পড়াশুনো করে আমাদের ইনস্টিটিউটে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড, মেনলি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল। তো অল স্টুডেন্টদের আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকেই গ্রুমিং, ট্রেনিং সব কিছু দিয়ে বেস্ট প্লেসমেন্টের চেষ্টা করি, এবং আমি তার মধ্যে একটা পার্ট যে স্টুডেন্টকে ওই মোটিভেশান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি রুরাল এরিয়া থেকে যারা এলো তারা কিভাবে আগামী দিনে এগিয়ে যাবে, আর যারা হয়তো একটু ইংলিশ উইক তাদের জন্য আমাদের স্পেশাল ট্রেনিং করি। তো 1 by 1 তাদের ভয় কাটিয়ে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের এই ইনস্টিটিউট ডে বাই ডে খুব বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি দিচ্ছে এবং ছেলেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায় কীভাবে? আমার সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করতে পারে, এবং আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট আছে www.sbist.org। আর আমার ফোন নাম্বার 9332313510। আমি আরেকবার বলছি 9332313510 আমার পার্সোনাল নাম্বার। আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারে, কোনো অসুবিধে নেই। আমার নাম ডক্টর সোমনাথ দাস। থ্যাংক ইউ। অ্যাওয়ার্ড আজকে এত বড় মঞ্চ থেকে এত সুন্দর একটা সম্মান পেলেন, কেমন লাগছে? I'm very thankful to all the organizers. Firstly, I am expressing my gratitude to Arundo Foundation and also Nine Alam sir for selecting me as an award. This award will inspire me to do more in the field of education and also motivated me to do for the development of the student. আমার মনে হয় এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড বা আজকে যে বড় অ্যাওয়ার্ডের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারলাম এবং আমাকে একজন অ্যাওয়ার্ড হিসেবে সিলেক্ট করা হয়েছে, আমাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমি ভবিষ্যতে এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার উদ্দেশ্য নয়, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতি, টোটাল ডেভেলপমেন্ট যাকে বলে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সৎ পথে আরও ভালো কিছু কাজ করার দেখার অনুপ্রাণিত করলাম। তাই ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। আগামী দিনে কি করার ইচ্ছা আরও আগামী দিনের আমার এই শিক্ষা নিয়ে অনেক কিছু ধ্যান ধারণা রয়েছে। যেমন ইন্টারন্যাশনালি আমি অনেক কাজ করছি, ইন্টারন্যাশনালি আমার অনেক কটা বই প্রকাশিত হয়েছে।
এবং ভবিষ্যতে প্রজন্মকে আমি একটাই বার্তা দেব যে শিক্ষা হলো সহজ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আমরা জীবনে চরমতম সাফল্য অর্জন করতে পারি। আপনার নাম? আমার নাম সনাতন ঘোষ, আমি এসেছি আমার ছোট্ট গ্রাম আইসমালি থেকে, নদিয়া জেলার। আপনাদের প্রেসকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, আমার সম্মান হওয়ার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই সকলকে। সকলে ভালো থাকবেন, হ্যাভ এ নাইস ডে। থ্যাংকস। এডুলাইট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়ে কেমন লাগছে? কী পারপাস পেলেন আপনি অ্যাওয়ার্ড? আমি বেসিক্যালি সোশ্যাল ওয়ার্কার, তো আমি অনেক রকম সোশ্যাল কাজ করি এডুকেশন রিলেটেড আর কি, অনেক অন্যান্য সংস্থার সাথে যুক্ত রয়েছি। তো বেসিক্যালি অনেক এনজিও রয়েছে যেখানে আমরা রেড লাইট এরিয়াতে যারা সব বাচ্চারা যারা রয়েছে, একটা হোম আছে, 3টে হোম, একটা ভবানীপুরে, একটা টালিগঞ্জে, আর একটা দেয়ারাতে। সেই সব বাচ্চারা যারা মেনলি গার্ল চাইল্ড যারা রয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে নিয়ে এসে যাতে তারা সেই ইয়েতে না থাকে, তারা একটা ভালো পড়াশোনা পায়, করতে পারে আর কি, সেরকম সে জায়গাতে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের এডুকেশনের দায়িত্ব নেওয়া হয় আর কি, তারা যাতে ওই এনভায়রনমেন্টে না থাকে। এই এনজিওটা কোথায় রয়েছে? এটা ইয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া ও জনকল্যাণ পরিষদ বলে আছে, 2টি ব্রাঞ্চ আছে, এটা হোপ ফাউন্ডেশনের আন্ডারে পড়ে আর কি, তার সঙ্গে আর কি। কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায় আপনার সাথে, মানে কীভাবে যোগাযোগ করতে? আমি আমার নাম্বার ইয়ে করে দিচ্ছি, শেয়ার করে দিচ্ছি, 9830024393। তো আমি এবছর ইনফ্যাক্ট আমার সোশ্যাল ওয়ার্কের কাজের জন্য এবছর আমি পদ্মশ্রী নমিনিও ছিলাম আমাদের রাজ্য থেকে, কিন্তু সোশ্যাল ওয়ার্কে এবছরে যাই হোক হয়নি। এবছরে ওই অন্য একজন পেয়েছে, যেটা গাছ দাদু যাকে বলা হয়েছে, যিনি পুরুলিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগিয়েছেন, তাকে এবছর সম্মানিত করা হয়েছে। এছাড়া আমি আরও অন্যান্য বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্ক, মানে বাচ্চাদের আর কি এডুকেশন রিলেটেড যা কাজ হয় আর কি, যেমন আমি ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশন আছে, সেখানে একটি বাচ্চা মেয়ে বা আমি সবসময় এডুকেশন রিলেটেডই কাজ করি। আর আমার নিজস্ব একটি বাচ্চাদের স্কুল আছে, এটা শ্রীরামপুরে আছে, শ্রীরামপুর হুগলিতে, সেখানে মর্নিং স্টার নামে। তো সেখানে যারা যেই বাচ্চারা নিজেরা কন্ট্রিবিউট করতে পারে, আর যারা নিজেরা দিতে পারে, টাকা দিতে পারে, যাদের সচ্ছল অবস্থা, তারা ঠিক আছে। আর যারা পারে না, সেরকম একটি দুটো বাচ্চা, যেরকম একজন রিসেন্টলি হয়েছে, একটি বাচ্চার মা হঠাৎ মানে কী বলবো সুইসাইড করেছে, সে সিঙ্গেল মাদার ছিল, তো তার সেই বাচ্চাতেই সব আমরা দায়িত্ব আমাদের স্কুল থেকে নেওয়া আছে। তো এরকম যদি কোনো জেনুইন কেস আছে যাতে সেই বাচ্চাটির পড়াশোনা না আটকে যায় বা কিছু, সেগুলো আমরা করেছি। দর্শকদের কাছে আর একবার আপনার নাম্বারটা একটুখানি বলবেন। 9830024393। আপনার নাম? ডক্টর রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি। ধন্যবাদ। এডুলাইট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড আজকে এত সুন্দর একটা মঞ্চ থেকে এত বড় একটা সম্মান পেলেন, কেমন লাগছে? রিয়েলি খুব ভালো লাগছে এবং আমি অনার যে আমি একটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি অ্যাওয়ার্ড, এবং থ্যাঙ্কস টু অরণ্য বাংলা ফাউন্ডেশন। এবং অরণ্য বাংলা ফাউন্ডেশন যেই কাজগুলো করছে, পড়াশোনার পাশাপাশি যেভাবে কাজটা এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাদের সাথে সবসময় আছি। আমি মোটামুটি 24 বছর ধরে কলেজে পড়াই এবং বিভিন্ন কলেজ সার্ভ করেছি, কিন্তু আমি এটা মনে করি যে কলেজে মানে পড়ানো এবং পড়ানোর পাশাপাশি যেটা করতে হয়, যে সাধারণ যারা স্টুডেন্ট যাদের, তাদের পাশে অন্যভাবে থাকতে হয়, সব রকমভাবে হেল্প করা, মানে বিশেষ করে যারা একদম নিডি স্টুডেন্ট এবং যারা পড়তে পারছে না, সেই সব ছেলে মেয়েদেরকে মূল স্রোতে আনাটাই হচ্ছে কাজ আমাদের। ঠিক একইভাবে অরণ্য বাংলা ফাউন্ডেশন যে কাজটা করছে, যে অনেক স্কুল তৈরি করছে, ভালো ভালো যে সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে যুক্ত, এটার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদেরকে। এবং আমি পড়াশোনার পাশাপাশি আমি দুটো সংগঠনের সাথে যুক্ত, মানে যারা হচ্ছে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। একটি হচ্ছে নোভা, নেচার ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম, যেটা সুন্দরবনের সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি, এবং দ্বিতীয়টা আমি সেক্রেটারি, এবং সেটা হচ্ছে সুচেতনা। সেই সুচেতনাটা হচ্ছে যে আমরা যেগুলো আমরা বিভিন্ন স্লামে যাচ্ছি বা যারা যেখানে অনাথ আশ্রম, সেই সব বাচ্চাদের পাশে থাকা, তাদের খাওয়া দাওয়া, তাদের পড়াশোনা করা, এই কাজগুলো আমি নিজে দেখি। ফলে আমি এটা মনে করি যে পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের বাকি তাদের একটা সুস্থভাবে পড়াশোনা করতে পারবে তখনই, যে তার যদি সুস্থ মন থাকে, সুস্থ শরীর থাকে। তো এই দুটোটাও আমাদের দেখার দরকার। শুধু কলেজ বা স্কুলে যারা পড়াশোনার সময় যুক্ত, আমরা স্টুডেন্ট আসছে পড়াচ্ছি, কিন্তু সেই স্টুডেন্টটা আসতে যে পারছে না,
অনেক স্টুডেন্ট ড্রপ আউট হয়েছে, এই কারণ কিন্তু আমরা কেউ খুঁজে দেখি না। ফলে আমার যে কাজ, আমি মূলত এই কাজগুলো করি, বিভিন্ন রকম গবেষণা কাজের সাথে আমি যুক্ত। প্রচুর আমার দেশে বিদেশে প্রচুর জার্নালে আমার লেখা বেরিয়েছে। আমি অনেকগুলো বইয়ের সাথে বই লিখেছি এবং সেইগুলো মূলত যে সাধারণ যারা ছাত্রছাত্রী তারা যাতে করতে পারে, তারা যাতে মূল স্রোতে আসতে পারে, পড়াশোনা করতে পারে এবং পড়াশোনা করার পর এখন বিশেষ করে যে কলেজের যে সিস্টেম, যে আজকে বিএ বিএসসি করে কি হবে, সে তো গিয়ে আবার সে একটা ক্লার্কের চাকরি করে বা কেউ সে একটা দোকানেই কাজ করে। তাহলে আমরা যদি স্কুল কলেজে প্রথম থেকে একটা ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের মানে ভাবতে পারি, যে পাশাপাশি তাদের হাতের কাজ শেখানো, তাদেরকে যদি মানে আমরা আমাদের যে মেন স্ট্রিমে যেগুলো আছে সেগুলো বাইরে মানে অন্তত ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা করে তারা একটা চাকরি পায়, তারা নিজেদের অন্তত একটা দোকান করতে পারে, কাজ করতে পারে, এরকম শিক্ষাটাই হচ্ছে দরকার। সেই শিক্ষাটা যাতে পায় সেই রকম আমি অন্তত চেষ্টা করি। আমি কলেজে এতদিন ধরে 24 বছর বিভিন্ন কলেজ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ করেছি, বারাসাতে কাজ করেছি, টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ বিশেষ করে সুন্দরবনের লেখায় কাজ করেছি। এখন আমি বিধাননগর কলেজ সল্টলেকে, আপনারা জানেন এখানে আমি আছি আপাতত। তো আমি এটাই বলছি, আমি এর আগে একটা উস্তিতে একটা স্কুল আছে, একটা আবাসাত মিশন, আলামিন মিশনে একটা স্কুল আছে। তো সেই স্কুলে একজন ডক্টর, একটি মানে এমবিবিএস, ছেলেটার নাম হচ্ছে নাসির মণ্ডল, সে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে পড়ে, কিন্তু তার কোনো পয়সা পাচ্ছে না সে। আমি ওখানে গিয়েছিলাম, ওখানে গিয়ে আমি 2জন স্টুডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছি, মেডিকেল স্টুডেন্টের, যারা এখন 3rd ইয়ারের স্টুডেন্ট মেডিকেলে পড়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল, এবং তার যত ফিস এবং যে কোনো সবটাই আমি বিয়ার করি। ফলে আমাদের যারা আমি অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত, যদি কোনো ছেলে মেয়ে পড়াশোনার টাকার অভাবে যদি পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, আমি আমার নাম্বার দিচ্ছি, তাদের সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করলে পড়াশোনাটা অন্তত বন্ধ হবে না, এটুকু আমি এসব করছি। আপনার নাম্বারটা? আমার নাম মৃণালকান্তি সরকার, ডক্টর মৃণালকান্তি সরকার। আমার নাম্বার হচ্ছে 9330926102। আমি কলকাতাতেই থাকি। আশেপাশে যে কোনো জায়গায় ছেলেমেয়েরা যদি কোনো প্রবলেমে পড়ে পড়াশোনা সংক্রান্ত, আমার সাথে যেন যোগাযোগ করে, আমি তাদের পাশে সবসময় আছি। এত বড় মঞ্চ থেকে অ্যাওয়ার্ডটি পেলেন, কেমন লাগছে? একটু জোরে। আমার নাম রণবীর পুরকায়স্থ। I have come all the way from Siliguri and I am receiving this award as a youngest principal from North Bengal. Actually, I am just 39 years old and by this time, like I finished 11 years of my principalship. আমি যখন প্রথম প্রিন্সিপাল হলাম তখন 28 years ছিল আমার বয়স। তো definitely this award is a source of encouragement for me. This award will make me buck up with more energy and get back to work as soon as possible. Thank you. আপনার নাম? রণবীর পুরকায়স্থ। অ্যাওয়ার্ড, আজকে এই সুন্দর একটা মঞ্চ থেকে অ্যাওয়ার্ড পেলেন আপনি, কি পারপাস অ্যাওয়ার্ডটা পেলেন? Good evening all. I, Dr. Nipen Mondal, Chairman of Rabindranath National Youth Center and St. Elias Model Center. I feel very happy and honored be a part of Edu Light Excellent Award 2024. কি পারপাস পেলেন? As a best educator, we have already 350 centers all over the West Bengal. And our target is to reach every part of India. আপনাদের কি কোনো ফাউন্ডেশন আছে? Rabindranath National Youth Center and St. Elias Model Center. ওকে, Computer center. There are a lot of branches all over the West Bengal. আপনার নাম? Dr. Nipen Mondal. আপনার নাম? অজয় দাস। আগামী দিনে কি প্রয়োজন? আমাদের পরিকল্পনা বিভিন্ন জায়গা মানে যারা অর্থের অভাবে কম্পিউটার শিখতে পারছে না, ইংলিশ শিখতে পারছে না, তাদের কাছে বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাদেরকে শেখানো বা তাদের মধ্যে কম্পিউটারের ভাবনাটা আরও জাগ্রত করা। মানে স্কুলে যেভাবে কম্পিউটার করানো হয়, অত ডিটেলসে করানো হয়, তার জন্য ছোটো ছোটো ইনস্টিটিউট, আমাদের মধ্যে ইনস্টিটিউটগুলো তাদেরকে ডিটেলসে করাতে পারে। 250 ছাত্র রয়েছে, 3-4টে কম্পিউটার রয়েছে, এরকম করে তো হয় না। তো আমরা খুব সামান্য ফিস দিয়ে বাচ্চাদের কম্পিউটার শেখাই। তারপরে বাচ্চাদের এই মুহূর্তে কম্পিউটার আর ইংলিশ ছাড়া তো চলবে না, ইংলিশ অ্যান্ড কম্পিউটারই মেইন সাবজেক্ট আর কি। সুতরাং আমাদের যোগাযোগ করবে আপনাদের সাথে, যারা যোগাযোগ করতে চান? আমাদের ওয়েবসাইট আছে www.rlnycindia.org, আরেকবার?
www.rnnYcindia.org. This is our website. কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার? Contact number 8641 856 846. Thanks a lot, all the team member of Aranya Bangla Foundation. থ্যাংক ইউ। অ্যাওয়ার্ড পেলেন আজকে এত সুন্দর একটি মঞ্চ থেকে, কেমন লাগছে? অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, এতদিন স্টুডেন্টসদেরকে মোটিভেট করে এসেছি, আর এই অ্যাওয়ার্ডটা কিছুটা হলেও অনেকটাই আমাকেও মোটিভেট করবে। মানে কি পারপাস পেলেন অ্যাওয়ার্ড? অ্যাকচুয়ালি আমার নাম ডক্টর সুপ্রতিম ঘোষ, আমি ফাউন্ডার অফ এনজয় ইয়োর স্টাডি ওয়ার্কশপ। এটা একটি মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়ার্কশপ ফর টিনেজার স্টুডেন্টস, যেখানে আমরা এখনও অবধি 750 হাই স্কুলস, গভর্নমেন্ট হাই স্কুলস, নিয়ার অ্যাবাউট 1 লাখ প্লাস স্টুডেন্টসকে আমরা এই প্রোগ্রামটা কন্ট্যাক্ট করিয়েছি। এবং এই ওয়ার্কশপের মেইন যে আমাদের মোটিভটা, দেখুন, everyone say that India will be super power, but this will depend on what education and training we impact towards our children today. But the reality is completely different, because our education has become synonymous with stress. No one can enjoy their training. So our just simple motive, how to enjoy your study. একজন স্টুডেন্টস কীভাবে তাদের পড়াশুনোকে এনজয় করবে, তার যে নানান সাইন্টিফিক ওয়ে, সেই ওয়েগুলো স্টুডেন্টের সঙ্গে শেয়ার করা আমাদের ওয়ার্কশপের মূল মোটিভ। এবং আমরা খুব সাকসেসফুলি এই প্রোগ্রামটা রান করছি, লক্ষাধিক স্টুডেন্টসের ভালোবাসা আমরা পাচ্ছি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এরকম ধরনের অ্যাওয়ার্ডস আমাদেরকে আরও বেশি কিভাবে মোটিভেট করে। যোগাযোগ করবে যদি কোনো স্টুডেন্ট আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়? স্পেসিফিক্যালি স্টুডেন্টসরা তো মোটামুটি লক্ষাধিক স্টুডেন্টস আমাদের সঙ্গে অলরেডি কানেক্টেড রয়েছে। যে কেউ যদি ইউটিউবে সার্চ করে সম্ভব ক্লাস, SAMBAV সম্ভব ক্লাস লিখে, তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল তারা পেয়ে যাবে। contact number? এছাড়াও আমার নিজের FB পেজ রয়েছে, সুপ্রতিম ঘোষ লিখে FBতে সার্চ করলে প্রত্যেকেই ডিরেক্টলি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাকে কানেক্ট করতে পারবে। আদারওয়াইজ যদি কেউ পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করতে চায়, তাহলে 8001385505, এটা আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার, যে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আরেকবার আপনার নামটা? আমার নাম ডক্টর সুপ্রতিম ঘোষ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আজ সুন্দর একটি অ্যাওয়ার্ড পেলেন, এডুলাইট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, কেমন লাগছে অ্যাওয়ার্ডটি পেলেন? ভালো লাগছে। I am feeling honored and blessed to receive an award, and it was a great experience. Receiving an award for whatever we do is really motivating and inspiring to keep up doing more and more of work. I'm an author and I enjoy writing, and I feel motivated if my work is being appreciated. So yes, it was a great evening. আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? I'm Preeti M. Dhanuka, author, a success coach, and an author coach. I help people fulfill their dreams of writing their first book, which they have been thinking of writing for years, but they haven't been able to do. And I promise to help them write it in less than 100 days. And I also help young adults jara ready ache to face life, to face the world after graduation, but somehow they are lacking the life skills যেটা আমাদেরকে নিজের এডুকেশন থেকে আমরা পাই না। কেন ওদের কাছে আরও দে আর হ্যাভিং রেসপন্সিবিলিটিজ অফ giving the knowledge. So somehow it is the responsibility of society to look forward and train young minds and prepare them for the real life challenges which is missing in our parenting and education system. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থেকে আজকে অ্যাওয়ার্ডটি পেলেন, কেমন লাগছে অ্যাওয়ার্ডটি পেয়ে এবং কেন পেলেন? খুব ভালো লাগছে, জোরে খুব ভালো লাগছে। এরকম অ্যাড পাওয়া মানে নিজের কাজ জোরে এরকম অ্যাড পাওয়া মানে নিজের কাজটাকে আরও উৎসাহ দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এইসব করছে বলে আমার ভালো লাগছে। আমার বর্তমানে আমি দুটো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছি, একটা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড থেকে উইদাউট গাইড ছাড়া একক প্রচেষ্টায় মাত্র 2 মাসে আমি 3টে রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছি এবং এক্সক্লুসিভ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠেছি। এবং ইন্টারন্যাশনাল আইকন অ্যাওয়ার্ড 2000 হাত থেকে বলিউড অ্যাক্টার্স 2000 থেকে 10ই মার্চ আমাকে দিল্লিতে প্রদান করা হয়। এবং দুর্যোগ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সচেতনতা বিশেষ উদ্যোগের জন্য আমাকে দিল্লিতে ভারতীয় সংবিধান ক্লাব থেকে আমাকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করা হয়। ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলা কামারহাটি।